یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میں ریٹائر ہوا تھا اور مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فنڈ ملا تھا، تو میں نے سوچا کہ اسے کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کروں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے میں نے زمین تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ چند روز کی تلاش کے بعد مجھے کراچی کے علاقے بھنگوریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ ملا جو کہ ڈیمولش کنڈیشن میں تھا۔ نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کئی سال سے یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے، جبکہ اس کے آس پاس کئی کارخانے لگے تھے، وہاں کام بھی چل رہا تھا۔ صرف اس جگہ پر ویرانگی تھی اور یہ جگہ مجھے بہت سستے ریٹ پر مل رہی تھی، تو میں نے اس جگہ کا سودا کر لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں میں پلاسٹک کا کام کروں گا، تو میں نے کچھ لیبر ارینج کری اور وہاں کام شروع کروا دیا۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ لیبر نے کمپلین کرنا سٹارٹ کر دی کہ یہ جگہ کچھ بھاری لگتی ہے۔ جب ہم یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے علاوہ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے لیبر کی یہ کمپلین اگنور کر دی اور ان سے کام میں تیزی لانے کا کہا۔ ایک دن میرے پاس کال آئی کہ ایک مزدور فرسٹ فلور سے نیچے گر گیا ہے۔ اسے کافی چوٹیں آئی، لیکن اللہ کے کرم سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ وجہ معلوم کری تو اس نے بتایا کہ میں سیڑھی لگا کر کلر کر رہا تھا تو مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا اور میں سیڑھی سمیت نیچے گر گیا۔ اب معاملات کچھ زیادہ خراب ہو رہے تھے کیونکہ لیبر نے یہاں کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں کافی پریشان تھا اور پھر میں نے دوسرے ٹھیکیدار کو بلا کر بچا ہوا کام شروع کروایا۔ یہاں بھی ویسی ہی شکایات آ رہی تھی جو پہلے آتی تھی، لیکن میں نے جیسے تیسے کر کے کام مکمل کروا لیا۔ کام مکمل ہو جانے کے بعد وہاں پر میں نے نگرانی کے لیے ایک چوکیدار بھی رکھا جو رات کے وقت وہاں چوکیداری کرتا تھا، لیکن 2 دن کے بعد اس نے وہاں کام کرنے سے منع کر دیا کہ یہ کچھ مسئلہ ہے۔ مجھے اکثر اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اسی لیے میں گیٹ پر ہی بیٹھا رہتا ہوں، اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ دوسرا چوکیدار رکھا تو اس نے بھی سیم بات کری۔ اب معاملہ کافی سنگین ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک رات خود چوکیدار کے ساتھ وہاں رکتا ہوں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو سکے کہ جو بات چوکیدار کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو میں نے ایسا ہی کرا اور وہاں رک گیا۔ میں اپنا کام کر رہا تھا فرسٹ فلور پہ اور چوکیدار گیٹ پر بیٹھا تھا۔ تو تقریباً رات کے 1:30 بجے کا ٹائم مجھے گراؤنڈ فلور کی بیک سائڈ سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں اللہ کا نام لے کے نیچے گیا اور چوکیدار کو آواز دے کر بلایا۔ اس نے کہا، صاحب سن لیں آپ، یہ وہی آوازیں ہیں جو میں جب سے سن رہا ہوں، جب سے میں یہاں آیا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کرا کہ پیچھے جا کر دیکھتے ہیں۔
ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि इससे पीछे भी एक फैक्ट्री लगी थी। तो मैं और चौकीदार पीछे गए तो वो आवाज़ आना बंद हो गई। हमने जायज़ा लिया तो ये बात साबित हो गई कि ये आवाज़ इसी प्लॉट से आ रही है। मैं सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा कि अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस जगह पर लगा दी है मैंने, और अब यहाँ ये मसला निकल आया। उस चौकीदार ने मुझसे कहा कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसको ऐसे मामलात में महारत हासिल है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे कल अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। मैंने उससे कहा ठीक है, तुम उसे ले आओ। दूसरे दिन वो चौकीदार उस बंदे को लेकर मेरे पास आया और मुझसे मिलवाया। वो बंदा काफ़ी पुरअसरार शख्सियत का मालिक था। उसने कारखाने का जायज़ा लिया और मुझसे कहा कि रात में यहीं रुकूंगा। दूसरे दिन जब मैं वहाँ गया तो वो बंदा काफ़ी ज़ख्मी हालत में था। मैं घबरा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। उसने मुझसे कहा, आप तसल्ली से यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा कि जब मैं रात को यहाँ बैठा था और कुछ कलाम पढ़ रहा था तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो धक्का इतना जोरदार था कि मैं मुंह के बल गिर गया। मैंने हिम्मत करी और अपना अमल जारी रखा। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि एक औरत का साया घर में घूम रहा है। कभी वो फर्स्ट फ्लोर से उतरता और गायब हो जाता, कभी वो बैक साइड से निकलता और ऊपर चला जाता। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक काला धुआं सा लग रहा था। और एकदम से कोई चीज जोरदार तरीके से मेरे सर पे लगी आकर और मैं बदहवासी की हालत में होश खो बैठा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस जगह पे काम नहीं करो। यहाँ जिन्नात का बसेरा है और ये शयातीन हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैंने उससे कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है यहाँ, इसे बंद कर दूंगा तो रोड पे आ जाऊंगा। उसने कहा कि जान से तो नहीं जाओगे ना, इस जगह पर कोई काम करने भी आएगा तो उसकी भी जान को खतरा लाहक होगा। मैं बहुत मायूस हुआ और अपने घर चला गया। घर जाकर अभी बैठा ही था कि मेरी अचानक आंख लग गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक औरत जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है, उसके बाल खुले हैं और निहायत ही खूबसूरत है। वो मेरे सिराने आकर बैठी और मुझसे कहने लगी, जिस जगह पर तुमने वो कारखाना खड़ा करा है वो जगह मेरी है कई सालों से। मैंने तुम्हें पहले भी इशारे दिए थे लेकिन तुमने सीरियस नहीं लिया, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास खुद आना पड़ा। तुम वो जगह वापस वैसी ही कर दो जैसे पहले थी, वरना तुम्हें इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा दिमाग कश्मकश में था कि अब करूं क्या। दिल दिमाग दोनों इसी बात पे जोर दे रहे थे कि जान ज्यादा अजीज है, पैसा दोबारा आ जाएगा। मैंने अपने कुछ अजीजों से ये मामला शेयर करा। उन्होंने भी यही कहा कि तुम उस जगह से जान छुड़वाओ। अब मैंने फैसला करा कि मैं कारखाना गिरवा दूंगा। मैंने वैसा ही करा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वो गिरते हुए देख रहा था तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे।
मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई को तबाह होते देख रहा था। मेरा जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है, लेकिन इस चीज से एक सीख भी मिलती है कि हमें कोई भी काम सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए। वक्ती फायदे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज कभी कभार बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शुक्रिया।